हक और इंसाफ के लिए लड़न वालों के विच कहते ना मीडिया के थ्रू बदमाशी करने की कोशिश जी है इस वेले पूरे जोरां ते हुण किसान जद उठे ने उन्होंने कह दिता जी आतंकवादी हो। हाथरस दे विच जदों दलित बेटी दे नाल ज्यादती हुई जब पूरे इंडिया च लोकी बोले तो कहता जी नहीं जी ਇਹਦਾ कनैक्शन तो बाहरले मुल्कां नाल जुड़िया है जी उत्थों पैसा आ रहा है जी। शाहीन बाग का जो अंदोलन चलिया कहता जी ये तो मुसलमान दहशतगर्द विच शामिल होए ने। मैं गोदी मीडिया नूं कहना चाहुंदा तुहाडे थ्रू कि जिन्ना झूठ बोलना है बोल लो, ये भी इतिहास च लिखिया जाएगा कि तुहाडे जबरदस्त झूठ के मुकाबले विच पंजाब का सच जिहड़ा है वो अपनी जगह कायम रहा जी। केंद्र सरकार इन्हां काले कानूनां दे उत्ते वजदा भी असीं यही इदां ही रखने ने भी इस नूं हले अमेंडमेंट नहीं कर सकते ना इन्हां नूं रद्द कर सकते हैं। किहड़ियां पावर्स ने जिहड़ियां उन्हां नूं इदां करन दे लई मजबूर कर रहीआं ने। एक पासे पूरी देश के किसान भाईचारे वालों जोर लाया जा रहा है कि भी ये कानून रद्द करो, दूजे पासे अरबां खरबां रुपए की डीलिंग है जिहड़ी कि बाहरली कंपनियां दे नाल अंडानियां अंबानियां दे नाल हो चुकी है कि तुसी सीधा किसानां दा समान खरीदना है, तुसी किसानां दी जायदाद जिहड़ी है उहनूं इस्तेमाल कर सकते हो, तुसी उहदे ते लोन लै सकते हो। तो मैं समझदा एड्डी वड्डी डील नूं इन्नी सौखे तरीके नाल टुटण वाली नहीं है जी। जिहड़ा गोदी मीडिया है ना जी, इन्हें पूरी दुनिया च भारत की इस वेले बदनामी कराई हुई है। ਉਹਦੇ बरक साडा मीडिया देख लो, ਜਿਹੜਾ गोदी मीडिया है, ਜਿਹੜਾ मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये उल्टा सरकार नूं ये दस्सण दी बजाय भी किसानां दी की भावनावां, सरकार नूं ये दस्सण दी बजाय भी खेत मजदूर दी की मजबूरी है, सरकार नूं ये दस्सण दी बजाय भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मजदूर है ਜਿਹੜਾ बेरोजगार है वो किद्दां तड़प रहा है, उल्टा सानूं दबकान ते लगे हुए है। ਇੱਥੇ भी मैं कहना चाहना हरियाणा की खट्टर सरकार नूं और दिल्ली पुलिस के भी ਜਿਹੜੇ कमिश्नर साहब ने उन्होंने नूं कि अगर इंसानियत जिंदा है तो इस शांतिपूर्वक अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ शरारत करने की आग्ञा ना दी जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला। किसान जिहड़े ने वो एक लंबा अंदोलन पिछले 2 महीने तो कर रहे सीगे ते हुण पिछले 8-9 दिनों तो दिल्ली दे जिहड़ियां सड़कां अंदर जा रही उहदे दरवाजे दे उत्ते बैठे हुए ने। ते मैं कहना चाहना किसान लीडरां नूं भी ते किसान भाईचारे नूं भी कि जद भी कोई अंदोलन हुंदा है ना तो उहदे सिट्टे जरा देर नाल सामने आंदे हुंदे। शाहीन बाग का अंदोलन लगातार 3-4 महीने चलिया और उसका फायदा ये होया कि वही सरकार ते वही वड्डे वड्डे मंत्री जिहड़े दबके मारदे सी पार्लीमेंट च खड़े होके, उन्हां नूं लिख के देना पिया कि ये कानून नागरिकता देण दा है, लैण दा नहीं है। यानी उन्होंने उहदे च अमेंडमेंट जिहड़ी है आप लिख के कीती। ते मैं समझदा कि जदों सत्ता धिर दे विच बैठे हुए लोग गरूर दे विच आ जाण ते वो दबके मारन लग पैण ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਖਸ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੂਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 1 to 1 ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗਏ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BMI ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 100 ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, NH 24 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਆਰਤੀ ਉਤਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਗਨਾ ਰਾਣਾਵਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਚੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਾਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਸਭ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, 16 ਤੋਂ 18 ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 1000 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 20-25 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 20-25 ਔਰਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਿੰਸਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ